औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नन जंग टॉपिक ते स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया परन मुंगा डिस्कशन करो पा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया मुंगा क्लासिफाई करो पा टू क्लासेस की। ठीक है, यो ग्राम पॉजिटिव बल ग्राम नेगेटिव बिया मजीद ग्राम नेगेटिव मुंगा डिवाइड करो मुख्तलिफ की फ्रूटियो बैक्टीरिया। ठीक शो अरे अलावा क्लिमैडिएज और स्पैरोचीट्स और ग्राम नेगेटिव हम मजीद मुंगा डिवाइड करी हुआ एक्टिनोमाइसीट्स की और स्ट्रेप्टोमाइसीट्स की और माइकोप्लाज्मा पदरी को मुंगा डिवाइड करी हुआ हम स्टेप वाइज बयान कर चले मोड ऑफ एक्शन संग दे कम डिजीज का स्टे। ठीक है, और द ह्यूमन बॉडी बन दे सा इफेक्ट द और दे मतलब द फोटोट्रॉपिज्म द कना हेटेरोट्रॉपिज्म द कना फोटोसिंथेटिक द अब हम मुंगा परन डिस्कस करू। नन जंगा टॉपिक ते स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मुंगा व टोटली खबर को च द बैक्टीरिया दा शक्ल संग रे खुदा शक्ल च मुंगा बयानो दा टाइपिकली मतलब आम शक्ल है संग भी नो चेंजेस पर के देशी टाइपिकली बयो बैक्टीरिया संग यागा मुंगा डिस्कस को। ठीक है, नो बैक्टीरिया पर मुख्तलिफ पार्ट पानी अगर मुश्तमिल ले जगह कैप्सूल ले सिलवाल ले साइटोप्लाज्म दे दिन अलावा न्यूक्लियर मटेरियल ले सेल मेम्ब्रेन दे मेसोसोम दे दिन अलावा फ्लैजिला पकी फिलाई पकी मुख्तलिफ पार्ट पकी मौजूद है। यो पार्ट पोलो मुंगा स्टेप वाइज डिस्कस को कम पार्ट सा फंक्शन दे पर बैक्टीरिया की द टूल न पहला मालिका दे कैप्सूल परन मुंगा दा खबर डिस्कस करूँ कि कैप्सूल पर जिनो बैक्टीरिया की और पर जिनो बैक्टीरिया की नहीं। ठीक है, उस मिसाल के तौर पर दा यो टाइपिकली बैक्टीरिया दा पदी की दा ब्लू कलर चिकन मारा का करे दे आउटर मोस्ट कोरिंग द टूल न बाहर ने दा कैप्सूल। ठीक है, तो दिन की माली करे दे आउटर मोस्ट गेमी एंड फ्लेमी गेमी मतलब दा बदन सरा द गम पशांति दा बस स्टिकिंग के इन खरीबा नो दा कम ब्लू कलर च दे या कम कैप्सूल च दे दे कैप्सूल बा दे रेड कलर सरा दे सिल्वर सरा अटैचमेंट खुदा अटैचमेंट बा डेर ज्यादा लूजली। ठीक है, नो आउटर मोस्ट कोरिंग चिकम दे अगर कैप्सूल ने पर जिनो बैक्टीरिया की मौजूद है ऊपर जिनो बैक्टीरिया की बा नहीं लगा मिसाल के तौर पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दा नो पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बा नहीं मौजूद और पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बा मौजूद है। ठीक है, नो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हग बैक्टीरिया तेलकी चागना ब कैप्सूल चा पेरशवी दा जरूरी ना च खामा खाली कैप्सूल चा पेरशवी और दा कैप्सूल ची कम दे अटैचमेंट बद सिल्वर से दे रेड कलर सरा खुदा अटैचमेंट बड़े ज्यादा लूजली और कलर ची सिल्वर और कैप्सूल ले बल सरा अटैचमेंट दे तो मुंगा ग्लाइकोकेलेक्स मिलिशु ग्लाइकोकेलेक्स। ठीक है, और दा कैप्सूल अमूमन जोड़ शायद असने दे दा लिपिड न जोड़ शायद दे पॉलीसेकेराइड न जोड़ शायद प्रोटीन न जोड़ शायद पदे कैप्सूल की हम लिपिड ता हम पॉलीसेकेराइड्स ता हम प्रोटीन ता मतलब दा जे लिपिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन द्रे वाण चे कलर आयोजिशन दा बद कैप्सूल स्ट्रक्चर जोड़ मुंगा मख हुए चे जरूरी ना जे खा मखा कैप्सूल ही मौजूदी नको कैप्सूल मौजूद है दा एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड के मतलब दारी जियो बैक्टीरिया बा द हद न सेवा प्रोटेक्ट के नॉर्मली को सिलवाल मौजूद है अगर प्रोटेक्ट के खुको कैप्सूल ने चापेरेशन ने दा बदा हद न सेवा प्रोटेक्शन के नो दा बैक्टीरिया बा द जिस्म ना उबासल या द दे पैथोजेनिसिटी बा ढेर ज्यादा सेवाई दा बा यो ऑर्गेनिज्म ला या इंटरनल बॉडी ला बा ढेर ज्यादा नुकसान वर्क नो क्रिएट मोर पैथोजेनिसिटी दे जे कम पैथोजेनिक मतलब डिजीज काजिंग कैपेसिटी दा बा ये सेवाई। ठीक है, नो एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड के बैक्टीरिया था और पैथोजेनिसिटी सेवा के डिजीज बड़े ज्यादा सेवा लगे दे कैप्सूल लांग जिकम दा रेड लाइन मा रखा गले दे दका सिलवाल। ठीक है, नॉर्मली मुंगा वायु प्लांट की सिलवाल ऐसा जोड़ शायद द सिल्लोल पर बैक्टीरिया की द काइटिन न जोड़ शायद अब द म्यूलिन न जोड़ शायद अब पंजाई की द काइटिन न जोड़ शायद नो सिलवाल टफ पे हार्ड भी दायो outermost coring भी पजिन की बा outermost या पजिन की बा द कैप्सूल ना innermost लका जब मिसाल के तौर पे वहाँ ची ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सिलवाल outermost पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की द कैप्सूल ना लांदी मौजूद है नॉर्मली करे लोकेटेड बिलो कैप्सूल द कैप्सूल ना लांदी मौजूद है एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और हागा बैक्टीरिया चागा की बा कैप्सूल मौजूद तो पाई की बा द कैप्सूल लांदी मौजूद है
او کپسول کې نه موجود نو بیا اوټر موست کول شو. اوس یو خبره یاد ساتئ چې کله یو بکټیریا په کې کپسول هم موجودي او سلوال هم موجودي، دواړه پکې موجودي، دې ته موږ سل انولف ویلی شو. لکه مطلب دا دی چې سلوال او کپسول دا دواړه چې کله راجمع شي نو سل انولپ اف بکټیریل سیل جوړه. د بکټیریل سیل دا یو انولپ شو، یو لیفافه غوندې کې شو، دا به پروټیکشن پرووایډ کوي. او سلوال چې کوم د بکټیریا هغه د میورین نه جوړ شي. میورین په خپله باندې د دوه څیزونو کمبینیشن دی، د کاربوهایډریټ او د پروټین. نو کاربوهایډریټ او پروټین په منځ کې چې کوم بانډ وي هغه کوم بانډ وي؟ پپټایډ او ګلایکین. پپټایډ مطلب د پروټین لپاره دی، ګلایکین مطلب ګلوکوز لپاره. نو دا د کاربوهایډریټ لپاره پپټایډ او ګلایکین ځان سره د میورین په منځ کې چې کوم بانډ وي هغه ته پپټایډ او ګلایکین ویل کېږي. او د دې فنکشن سره هم سیم فنکشن دی، پروټیکشن. ٹھیک شو؟ اوس په 3 نمبر په دې سټرکچر ته وګورئ نو د ریډ کلر چې کوم هغه سلوال او بلو کلر چې کوم دی هغه کپسول. اوس په 3 نمبر موږ فلیجلا ډسکس کوو چې دا فلیجلا د کوم ځای نه راشي. اصل کې فلیجلا دا چې کوم سلوال د هغې نه دننه چې کوم سل میمبرین د هغې نه به ایرای شوي، سیده د سل میمبرین نه به ایرای شوي فلیجلا. او دا فلیجلا په خپله باندې یو نری هیر لایک سټرکچر دی، یا به موږ وایو چې ویب لایک چابک بشانتي شکل دی. د دې مخکې موږ ډسکشن کړو په پریویس کلاسز کې، هغه خل چې چپټر نمبر 1 سایټوسکیلیټن کې هغې چې کله مایکروټیبیول موږ ډسکس کول نو موږ وایو چې مایکروټیبیولز چې کله راجمع شي نو فلیجلا به جوړوي، یا به سیلیا جوړوي یا فلیجلا. نو فلیجلا په خپله د مایکروټیبیولز نه جوړ شي، یو سپیشل ټایپ اف پروټین نه جوړ شوي. هغه پروټین ته موږ وایو فلیجلین پروټین. فلیجلین پروټین به فلیجلا جوړوي. ٹھیک ده؟ او فلیجلا مین آرګن دی د څه لپاره؟ د لوکوموشن لپاره، د ګرځېدو لپاره. زړه خبر ده، آسان څه ګران پکې نشته. اوس دا فلیجلا په ځینو ارګانیزم کې او په ځینو ارګانیزم کې نه. نو د دې په بیس د نمبر په بیس باندې موږ ډیوایډ کړي په دوه کې. فلیجلا رنځ دوه قسمه، یو ته ویل کېږي ایرټریکیس، بل ته ویل کېږي ټریکیس. ایرټریکیس هغه فلیجلا ته ویل، هغه بکټیریا ته ویل کېږي چې هغې بسې فلیجلا نه وي، سیده وداوټ فلیجلا. نو چې فلیجلا بسې نه وي نو دا به زنګ سره څه چلي؟ نان موټایل به لوکوموشن به نشي کولی. ټیک ده؟ په کوم ځای موجود وي اوس په هغه ځای هم موجود وي. او ټریکیس هغه ته ویل کېږي چې فلیجلا پکې موجود وي. اوس فلیجلا څنګه موجود دي؟ یو فلیجلا دا ډېرې فلیجلا دي، کوم ځای کې فلیجلا دي د هغې په بیس باندې مزید ډیوایډ شي. نو دوباره اورئ، فلیجلا نری هیر لایک یا ویب لایک سټرکچر دی او د دې مین کار چې کوم دی هغه لوکوموشن دی. دویم پوینټ به کې دا یاد ساتئ چې آن د بیسس اف نمبر دا ځان سره ډیوایډ شي په 2 کیټګریز. یو ایرټریکیس دی، ایرټریکیس مطلب وداوټ فلیجلا چې فلیجلا پکې سره یې نه. او دویم چې کوم دی هغه ټریکیس دی چې په هغې کې فلیجلا موجود دي. اوس چې فلیجلا پکې موجود دي د هغې په بیس باندې دا ډیوایډ شوي دي. مانوټریکیس هغه ته ویل کېږي چې ټوټلي بکټیریا یې بس یو فلیجل دی، دې ته مانوټریکیس ویل کېږي. ټیک ده؟ دویم نمبر چې کوم دی هغه دی لوپوټریکیس. نو لوپوټریکیس په داسې چې یو بکټیریا وي او په دې پسې فلیجلا موجود دي خو یو سیټ دی او یو سیټ ته یو ګروپ یو هجوم وي، لو ګروپ ته ویل کېږي. ټیک ده؟ نو چې یو سیټ ته یې فلیجلا ډېر شي دې ته به لوپوټریکیس ویل کېږي. امپیټریکیس ته ویل کېږي چې یو بکټیریا وي، ټیک شو، او د دې بکټیریا یو سیټ ته هم ګروپ اف فلیجلا موجود دي او بل سیټ ته هم ګروپ اف فلیجلا موجود دي. نو دې قسمه بکټیریا ته موږ امپیټریکیس وایو. پیریټکې چې کوم ځای کې راځي نو پیری موږ ویلې یو سرکولر مطلب اوورآل سرفیس. نو هغه بکټیریا چې د هغې نه چار چاپیره ډېر شی فلیجلا هغه موجود دي او هایلی لوکوموشن ډېر زیات سیوا کولی شي. نو دې قسمه فلیجلا ته به څه ویلې کېږي؟ پیریټریکیس بکټیریا. ټیک ده؟ هغه بکټیریا چې هغه پسې چار چاپیره فلیجلا موجود دي نو پیریټریکیس بکټیریا ورته ویل کېږي. کلیر دی؟ نو دا فلیجلا په بیس باندې مختلف قسم دي. یو ایرټریکیس چې په هغې کې سره فلیجلا وي نه، بل ووټریکیس چې هغه کې بعض سره فلیجلا وي نه. دا فلیجلا هم بیا مختلف قسم دي. مانوټریکیس هغې ته ویل کېږي چې یو فلیجلا پسې موجود. لوپوټریکیس هغې ته ویل کېږي چې یو لوپ پسې یو ګروپ پسې یو سایډ ته. امپیریټریکیس هغې ته ویل کېږي چې دوه سایډونو ته اپوزټ سایډ ته دواړو اینډونو ته په دې پسې لوپ اف فلیجلا دا موجود دي. فلیجلا ډېر ته ویل کېږي، فلیجلم یو ته ویل کېږي. ټیک ده؟
او فیریټری کې ساده ویل کېږي چې یو بکټیریا هغه نه چار چاپیره ډېر شي فلیجلا دا موجود دی په فیریټری کې ویل کېږي. خو دا خو دا فلیجلا حواله سره خبره شو. نیکسټ هغه دی فلای. فلای دا فلای اصل کې څه دي؟ دا بکټیریا چې څونه سرفیس دی اورال سرفیس باندې هالو فیلمنټیس آوټ گروث دي. هالو فیلمنټیس آوټ گروث مطلب د بکټیریا نه او خاص کر د سیل میمبرین نه یو نری دننه خالی آوټ گروث تارونه غونډه کې دا ایرای شوي دغه ته فلای ویل کېږي. د دې مین فنکشن څه کله چې یو بکټیریا دا هغه مثال کې طور پر د ویب لایک سټرکچر باندې د لوکوموشن کې رواني او دې په یو خاص پوینټ باندې اټیچمنټ کول غواړي هغه لږ چې کله دې لاړ شي نو دا فلای ریجن سره کې الګ اټیچمنټ. نو د فلای یو فنکشن خدا شو چې دی وا اټیچمنټ دی. بل فنکشن دا دی چې کله دې سیکشوال ریپروډکشن کوي ټیک ده. سیکشوال ریپروډکشن بکټیریا هم سیکشوال کولی شي هم ای سیکشوال کولی شي. په ای سیکشوال کې مونږ وایو چې د باینری فیژن کوي ملټیپل فیژن کوي ټیک ده. او په سیکشوال ریپروډکشن کې مونږ وایو چې د ټرانسفارمیشن کوي ټرانسډکشن کوي کانجوګیشن کوي. ان شاء الله وروسته را روان دی بیا به ډسکس کوو. نو چې دې کله کانجوګیشن عمل کوي ټیک ده. کانجوګیشن کې داسې چلو شي چې دوه بکټیریا یو بل له نږدې راشي. چې دوه بکټیریا یو بل له نږدې راشي نو دا فلای یو بل سره اټیچ شي او دو په منځ کې یو کمیونیکیشن برج جوړ شي یا کانجوګیټینګ ټیوب ورته وایي. هغه ټیوب په ذریعه سره دوی یو بل ته ډي ان اے ایکسچینج کوي یا ټرانسفر کوي یا جینټکس میټیریل یو نه بل ته ټرانسفر شي ټیک ده. نو دغه عمل ته کانجوګیشن ویل کېږي او دا د فلای په مدد سره کېږي. نو فلای ما لیکلی چې دا یو هالو فیلمنټیس آوټ گروث دی دننه خالي فیلمنټ تھریډ لایک آوټ گروث دی بهر ته راوتی یو سبسټانس دی. دا په اوورال باډي باندې سرفیس باندې سکیټر شوی دی خو دا اوریجینیټ شوی د څه نه دی د سیل میمبرین. نیکسټ پوینټ به کې دا چې دا سپیشل ټایپ اف پروټین نه جوړ شوی چې دا ته فیلین پروټین ویل کېږي. فیلین پروټین ٹھیک ده. او د دې مین فنکشن اټیچمنټ دی. کو هغه هر څه بسي کو د جرنل سرفیس پسې کو سلرګي پسې کو نور څه باډي پسې کو لیوینګ ارګانیزم پسې د دې مین کار وا اټیچمنټ. خو دې په کانجوګیشن کوم هیلپ کوي او کانجوګیشن مونږ وایي چې کله یو بکټیریا او بل بکټیریا یو بل ته نږدې راشي دا فلای د یو بل سره اټیچمنټ کوي د دوه په منځ کې یو برج جوړ شي او دغه برج ته کانجوګیټینګ ټیوب ویل کېږي. دوه په ذریعه سره دو جینیک میټیریل هغه ایکسچینج کوي. نو دا عمل سره کانجوګیشن څنګه فیلمنټس اصل کې فیلمنټ لایک تھریډ لایک دا څه تارونه دي دا څه شي تھریډ لایک فیلمنټس. نیکسٹ 4 نمبر شو وس 5 نمبر دی خو ګورئ اول مونږه کیپسول خبرو کړه چې دا ایډیشنل پروټیکشن دی په ځینو بکټیریا کې موجود په ځینو کې نه. بیا د سور کلر سلوال خبرو مونږ کړله سلوال د میورین نه جوړ شوی دی ټیک ده. دا به هم پروټیکشن کوي دا به ډېر ټف وي سخت وي. بیا د هغې نه بعد مونږه خبره وکړل د فلیجلا په بیس باندې مونږ مختلف قسم کې ډیویژن وکړو ټیک ده. او مونږ دا وایو چې دا خاص لوکوموټري ارګن دی په ذریعه سره به لوکوموشن کوي. د هغې نه بعد مونږه ډسکس کړو د اوټرموسټ سرفیس باندې چې څونه هالو فیلمنټیس ټیوبز دي او گروث دي هغه مونږ ډسکس کړل هغې څه فنکشن دي. اوس سیل میمبرین ته راشي چې کوم د دې سیلوال نه دننه چې کوم دا میمبرین دی ته سیل میمبرین ویل کېږي ټیک ده. نو سیل میمبرین جنرالي چې کوم مونږه بیانو په انیمل کې هغه شانتي موسټلی دا هم دي لکه انیمل سیل میمبرین هغه څنګه سیمي پارمیبل یا سلیکټیو پارمیبل. د دې مین کار څه ایکسچینج اف میټیریل ټیک ده. او ایکسچینج اف میټیریل هم په داسې طریقه کې چې د سلیکشن کوي غټ مالیکول دننه نه راپریږدي چې کله مالیکول دته ضرورت نو هغه مالیکول دننه راپریږدي. نو ایکسچینج اف میټیریل به سیل میمبرین کې ټیک ده. د دې نه علاوه چې کوم ګیشس ایکسچینج هغه په دې په ذریعه سره کېږي. خو یو خبره یاد ساتئ چې مایټوکانډریا کې چې کوم مونږه سیسټرني ریجنز ویلي وای ټیک ده. مایټوکانډریل ریجن سیسټرني چې په هغې کې څنګه سره انرژي فارمیشن کېږي او د هغې چې کوم میمبرین دی ټیک ده هغه میمبرین او دا میمبرین موسټلی یو شان دي په هغې باندې هم سبسټانس انټر کېدل او دې سره هم سبسټانس. نو سیل میمبرین موسټلی مونږ کمپیر کوو د مایټوکانډریل میمبرین په شان دي چې د دې دا سیل میمبرین بالکل د مایټوکانډریل میمبرین په شان دي. دا شکل هم لږ ډېر د مایټوکانډریا په شان دي لګي خو دا انوري فولډ شوي دننه لږ غونډه کې فولډ شوی دی. نو د دې فولډ د وجې نه مونږ وایو چې د دې دا میمبرین چې کوم دی هغه د مایټوکانډریا په شان دی ټیک ده.
نیکسټ دا سیل میمبرین په یو خاص ځای کې انویجنیر شوی دننه ورنوتلی انویجنیر شوی دی دننه ورنوتلی نو په کوم ځای کې چې دی انویجنیر شوی دی دغه ریجن ته میزوسوم ویل کېږي اوس دا میزوسوم ډېر غټ اهمیت دی ولې مختلف انزایم هغه په دې ریجن کې موجود نو په سیل کې دننه چې کوم پروسس کېږي کو هغه ریپلیکیشن ډي ان اے ریپلیکیشن د ډي ان اے کاپي جوړېدوي کو هغه سیل ډیویژن او کنه هغه بل څه پروسس ریسپیریشن ځان له انرژي تیاروي نو دې لپاره چې څونه انزایم استعمالېږي او په دې ریجنز کې موجود په میزوسوم ریجن کې موجود نو د میزوسوم ډیفینیشن به څه سیل میمبرین چې په کوم ځای کې انویجنیر شوی دی دننه ورنوتلی دی دغه ریجن ته به څه ویل کېږي میزوسوم ویل کېږي په دې میزوسوم کې دننه څه موجود دي انزایم موجود دي دا انزایم کوم انزایم دي دا هغه انزایم دي چې په ریسپیریشن کې استعمالېږي صحیح ده په ګلایکالیسس کې دا استعمالېږي کرب سایکل الکترون ترانسپورټ چین په مایټوکانډریا کې کېږي او مایټوکانډریا په بیکټیریا کې نشته خو دلته کې یو پوینټ یاد ساتئ هغه وروسته را روان دي انشاءالله وروسته به ډسکس کوو نو په مایټوکانډریا هغه الریډي په بیکټیریا کې نشته نو صرف او صرف ګلایکالیسس کې چې کوم انزایم استعمالېږي هغه به په دې ځای کې موجود دي یا سیل ډیویژن کې کم پروسس کې کم سبسټانس کیمیکل هغه مو پکاري هغه هم دلته کې موجود دي یا ډي ان اے ریپلیکیشن کې کم انزایم پکار دي هغه به هم دلته کې د کېږي وروسته به انشاءالله په سیکنډ ایئر کې تاسو بیا ښه په ډیټیل باندې ډي ان اے ریپلیکیشن وایي چې ډي ان اے ریپلیکیشن څنګه کېږي نارملي تاسو په 8 کلاس کې به ویلي نو هغه په لو لیول په سیکنډ ایئر کې بیا ډېر په های لیول باندې وایي ټیک ده نو میزوسوم خو ځان سره د سیل میمبرین چې په کوم ځای کې انویجنیر شوی دغه ریجن ته به میزوسوم ویل کېږي ښه نیکسټ 7 نمبر هغه دی سایټوپلازم نو سیل میمبرین هم شو میزوسوم هم شو د اوس چې دننه کوم ریجن دی ته مونږ سایټوپلازم وایو ټیک ده اوس سایټوپلازم چې کوم مخکې مونږ ویلو چې جل لایک پي ویسکس لایک پي هغه ټولې خبرې په دې کې هم ده چې جل لایک دی ویسکس لایک دی سالوبل پارټ په کوم شته انسالوبل پارټ په کوم شته ټیک ده خو د ټوله عام خبره پکې دا ده چې دلته کې په سایټوپلازم کې چې نارملي په کوم سیل کې چې کوم ارګانیلیز دي او کوم ارګانیلیز ډبل میمبرین باونډډ ارګانیلیز هغه ټول به دلته کې ابسنټي نه وي صرف یو قسم ارګانیلیز به موجود دي چې هغه دی رایبوسوم نور ګالجي باډي اندوپلازمیک ریټیکولم سیده مایټوکانډریا دا ټول څیزونه به دلته کې په دې کې ابسنټ نو په سایټوپلازم کې به چې کوم نارمل ډیفینیشن دی هغه به سیم وي ټیک ده خو په ارګانیلیز کې به چینج یا ارګانیلیز کم ارګانیلیز به کې ابسنټ نو ډبل میمبرین باونډډ ارګانیلیز به کې ابسنټ کو هغه نیوکلیس دی هغه ډبل میمبرین باونډډ دی کو چرته کې اندوپلازمیک ریټیکولم دی ډبل میمبرین باونډډ دی ګالجي باډي دی ډبل میمبرین باونډډ دی مایټوکانډریا دی ډبل میمبرین باونډډ دی ټیک ده پلاستر دی هغه ډبل میمبرین باونډډ دی نو دا ټول څیزونه به کې نه موجود ښه نیکسټ رایبوسوم مونږ وایو چې رایبوسوم به پکې موجود ده او دې چې کوم ډاټس ما کړي دا رایبوسوم دي رایبوسوم ځان سره ډېر زیات کچتني پارټیکلز دي ټیک ده مین کار رایبوسوم دا چې د پروټین سینتھیسس کوي نو خامخا د دې شکل دی او خاص کر پروټین پکې موجود دي نو د دغه سینتھیسس کول دا د رایبوسوم کار دی اوس په یو بیکټیریا کې ډېر زیات رایبوسوم وي تقریبا په یو بیکټیریا کې 10,000 رایبوسوم ټیک ده نو د ribosome خپل مطلب دی ribo mean tiny some mean bodies tiny bodies present in cytoplasm is known as ribosome خو چې کوم bacterial ribosome bacterial ribosome او چې کوم eukaryotic یا prokaryotic ribosome یا eukaryotic په دې کې به فرق دی د bacterial ribosome دا 70 is 70 Svedberg unit ٹھیک ده s او چې کوم نارمل یوکریاټیک ارګانیزم یو دا غیر رایبوسوم نو هغه 80 is دا بکټیریا چې کوم دا رایبوسوم دی ٹھیک ده دا د دوه یونټ نه جوړ شي یو ته ویل کېږي لارج سب یونټ بل ته ویل کېږي سمال سب یونټ لارج سب یونټ او سمال سب یونټ لارج سب یونټ مثال کے طور پر دا لارج سب یونټ شو او دا د بیکټیریا زه ډسکس کوم نو په دې کې ولار سب یونټ 50 is او سمال سب یونټ په 30 is دواړه چې کله راځم شي 80 اس په جوړه خو اصل کې چې دا دواړه کله راځم شي نو دا به 70 is ځکه چې 10% به دا په یو بل کې امبیډډ شي نو دا 10% په کوم نه کاونټ کوم
نو چې کوم رایبوسوم دی دی به د دوو یونټونو جوړ شي یو لار سب یونټ دی بل سمال سب یونټ دی لار سب یونټ په 50 ایسي سمال سب یونټ په 30 ایسي دواړه چې راجمع کېږي 8 یا جوړه خو نه دا به 70 یا جوړه ځکه چې 10% په دا په یو بل کې امبیډ وي ٹھیک ده نو دا د رایبوسوم په حواله سره خبره وه اوس سیکنډ لاست هغه دی نیوکلیر میټیریل آیا په یوکریاټیک ارګانیزم کې چې کوم نیوکلیر میټیریل د دې نیوکلیر میټیریل او د بیکټیریل نیوکلیر میټیریل به یو شانتي او کنه وي نو دا به دواړه یو شانتي نه وي ٹھیک ده ځکه چې کو د یوکریاټیک بیکټیریل موږ خبره کوو نو په هغې کې نیوکلیر میټیریل په نیوکلیس کې چې دننه څومره سامان یې هغې نه نیوکلیر میمبرین چاپېره شوي په دې کې به نیوکلیر میمبرین نه وي ٹھیک ده نو نیوکلیر میټیریل چې کوم په بیکټیریا کې موجود دي دا په سایټوپلازم کې په خاص ریجن کې موجود ده ته نیوکلیوئډ ویل کېږي نیوکلیوئډ ٹھیک شو او د دې نیوکلیر میټیریل به سرکولر سنګولر کروموسومل ډي ان اے سنګولر بالکل یو ده سرکولر تاو شوی ده نو دا چې کوم دا سټرکچرست دی دا کروموسومل ډي ان اے ده دا ټول کریکټري هغه کنټرول کوي یو بیکټیریا په بیکټیریا کې چې څونه پروسس کېږي هغه ټول له چا سره په کنټرول کې دی کروموسومل ډي ان اے نو دا کروموسومل ډي ان اے سنګل ده او سرکولر ده په کوم ریجن کې موجود دی ته باندې نیوکلیوئډ وایي لکه نارملی چې کله موږ یو سیل وباسو که نه یو سیل نو په هغې دا سیل شو په دې سیل کې به نیوکلیس په منځ کې او په نیوکلیس چې کوم چاپېره د نیوکلیر میمبرین موږ وایو او په دې کې بیا کرومټین میټیریل یې ټیک شو دې نه علاوه نیوکلیولس په نیوکلیوپلازم وایي نو دا جرنل نیوکلیس شو خو په دې کې دغه شانتي نیوکلیس نشته ډایرکټ نیوکلیر میټیریل به په سایټوپلازم کې دا ډسټریبیوټ شوي یا ډسپرس شوي وي او دا به زموږ سره څنګه دي نو د دې د وجې نه بیکټیریا ته مونږ خاص نوم ورکوو چې دا زموږ سره هیپلوئډ ارګانیزم دی هیپلوئډ ارګانیزم دا واحد داسې ارګانیزم دی چې په دې کې هاف نمبر اف کروموسوم دی یا مونږ وایو چې په دې کې صرف او صرف یو کروموسوم دی هیپلوئډ ټیک ده اوس دوه کروموسوم چې کوم دی په پنسلین کې بیا په سټیپ وایز تاسو ځئ نو دوه کروموسوم په پنسلین کې هغه ډیپلوئډ دی اوس په دې کې هاف نمبر اف کروموسوم دی چې یو کروموسوم پکې موجود دی ٹھیک ده نو په دنیا کې واحد بیکټیریا داسې یو ارګانیزم دی چې هغه هیپلوئډ نمبر یا 1 کروموسوم پکې موجود دی نو دا خو زموږ سره مونږ وایو چې دا نیوکلیر میټیریل یو کروموسومل ډي ان اے پکې موجود ده یاد ساتئ چې د دې نه علاوه پکې یو بل سبسټانس هم موجود دی چې هغه پلازمیډ دی په بیکټیریا کې ډېر اهم رول چې کوم دی هغه پلازمیډ لري ځکه چې پلازمیډ ته بل نوم مونږ وایو ویکټر د کریکټري چې کوم دی د یو ارګانیزم نه بل ارګانیزم ته وایي د یو زندسر نه چې کله مونږ بل زندسر ته کریکټر ټرانسفر کوو نو دې کې به مونږ پلازمیډ استعمالو ایز ا ویکټر ٹھیک ده اوس دا چې کوم دا سرکولر سټرکچر مایسته دی دې ته ویل کېږي ایکسټرا کروموسومل ډي ان اے ځکه چې یو کروموسومل ډي ان اے خو شته یو ورسره سیوایي کروموسومل ډي ان اے او د دې کروموسومل ډي ان اے په دې ډي ان اے باندې هېڅ ډیپینډ نشته دی انډیپینډنټلی خپل ریپلیکیشن کولی شي لکه مطلب دا کو چېرته کې دا کروموسومل ډي ان اے دا پلازمیډ موجود دی او دی یو دوه درې مسلسل سیوا کېږي نو دی ورته هېڅ نشي ویلی ټیک ده دی سیلف ریپلیکیشن په خپله کولی شي انډیپینډنټلی نو جرنلی مونږ وایو چې کله د فیج بیکټیریوفیج هغه ورڅخه ډي ان اے راشي نو هغه په پلازمیډ باندې اټیچمنټ وکړي چې کله په پلازمیډ باندې اټیچمنټ وکړي ټیک ده نو دی بیا ریپلیکیشن شروع کړي مسلسل سیوا کېدل سټارټ کړي نو دی څه سیوا کوي دا بیکټیریوفیج چې کوم هغه ډي ان اے یا د بیکټیریوفیج هغه جینوم سیوا کوي بیکټیریوفیج یا جینوم چې کله سیوا شي د هغې نه بیا ډېر شي بیکټیریوفیج جوړ شي نو یاد ساتئ چې پلازمیډ زموږ سره ډېر غټ اهمیت لري زیات تر مونږ استعمالو په جینټکس انجینرینګ کې ټیک ده جینټکس انجینرینګ به انشاءالله را روان ټاپک کې موږ ډسکس کوو یا جینټکس انجینرینګ موږ مخکې ویلې که نه جینټکس انجینرینګ موږ یو اگزامپل ورکړو انسولین صحیح ده چې انسولین څنګه سره په جینټکس انجینرینګ طریقه باندې استعمالیږي انسولین څنګه جینټکس طریقه باندې استعمالیږي مونږ د یو ارګانیزم د یو زندسر نه د پنکریاز نه سپیشل ټایپ اف د پنکریاټک سیلز نه سپیشل ټایپ اف جینز مونږ واخلو خاص کر د بیټا سیل هغه جینز مونږه انزرټ کو یو بیکټیریا ته پلازمیډ سره انټر کو په کوم انزایم په ذریعه سره دې نه پیله مونږه په انډونیوکلیز ریسټرکشن ایکزونیوکلیز ریسټرکشن انزایم باندې دا جینوم چې کوم دی ریموف کو بیا ورته په لایز انزایم باندې نور ایډ کو بیا هغه مزید ریپلیکیشن شروع چې ریپلیکیشن شروع کړي نو دی هغه انسولین سیوا
خیر دا پروسس کو نو ویلې وروسته بیا ووایو دوباره ټیک ده او لکه یوازې جینیټکس انجینیرینګ باندې صرف او صرف انسولین نه تیاریږي مختلف ویکسین هم په دې طریقه تیاریږي چې هغه ټول کریډټ څه ته کېږي پلازمیډ ته نو پلازمیډ ډېر اهم رول لري ټیک ده په بیکټیریل سیل کې دا اورال خبرې په بیکټیریا په سټرکچر په بیس باندې یو پاره یې سمري ووري ګوره د ټول نه پهله مونږ کپسول وي چې ځینو بیکټیریا کې موجود او په ځینو بیکټیریا کې به نه موجود په کوم بیکټیریا کې موجود ده څه ویل کېږي کپسولیټډ بیکټیریا ورته ویل کېږي ټیک ده د دې کپسول نه لاندې به څه موجود دي سیلوال به موجود سیلوال څنګه سره د څه نه جوړ شوی دی د میورین نه جوړ شوی دی میورین په خپله د پروټین او د کاربوهایډریټ نه جوړ شوی دی د دې په منځ کې چې کوم بانډ دی اوس ویل کېږي پپټایډ او ګلایکین بانډ ورته ویل کېږي د دې نه علاوه په سپیسیفیک ریجن باندې به یو لانګ ویب لایک سټرکچر راشي شوی هغې ته څه نوم ویل کېږي فلیجلا ویل کېږي فلیجلا چې کوم دی مین فنکشن څه دی لوکوموشن دی ټیک ده on the basis of number flagella په څو کې ډیوایډ شوی دی په دوو کې اډریکیس او ټریکیس اډریکیس څه ته ویل کېږي چې لوکوموشن نشي کولی ټیک ده یا فلیجلا پسې نه ټریکیس څه ته ویل کېږي چې فلیجلا پسې موجود دي on the basis of tracheus دا څو قسمه دي څلور قسمه مانوټریکیس څه ته ویل کېږي لوپوټریکیس یو سایډ ته ګروپ اف فلیجلا یا فلیجلمز دا موجود دي ټیک ده او امپیریټریکیس چې دواړو سیډونو ته موجود دي او پیریټریکیس چې چار چاپیره د دې نه ډېر زیات ایرای شوي د هغې نه بعد مونږ فلای ووایو فلای څنګه سره څه دي هالو فیلمنټیس آوټ ګروث دي بهر ته راوتي د سرفیس نه یو نري ټیوبونه دي چې دننه خالي دي په ساده پښتو کې به داسې وایي ټیک ده د دې نه علاوه دا فلای د څه نه جوړ شوي دي دا فلین نه جوړ شوي دي ټیک ده د دې مین کار څه دی اټیچمنټ او په کانجوګیشن کوم اهم رول لري مطلب سیکشوال ریپروډکشن چې کله بیکټیریا کوي په هغې کې اهم رول لري د دې نه علاوه په پنځم نمبر باندې څه دی سیل میمبرین دی نو سیل میمبرین چې کوم نارمل خبرې په تاسو په سیل کې ډسکس کړي هغه به هغه سیم میزوسوم به څنګه ډیفینیشن موږ وکړو میزوسوم به څه ته ویل کېږي سیل میمبرین چې په کوم ریځ کې انویژنر شوی دی دننه امبیډډ شوی دی دغه ریجن ته موږ میزوسوم وایو دا اهم دی د څه دپاره د انزایم دپاره په کم قسم انزایم پکې موجود دي د څه دپاره پکې انزایم موجود دي که نه ریسپایریشن دپاره ډي ان اے ریپلیکیشن دپاره سیل ډیویژن دپاره ټیک ده د هغې نه علاوه نیکسټ ټاپک پکې هغه دی سایټوپلازم هغه سیم خبرې به کوي خو نوې خبرو پکې څه چې ډبل میمبرین باونډډ ارګانیزم پکې نه موجود ټیک ده او د دې چې کوم دا مطلب سیل میمبرین دی هغه به جسټ لایک مایټوکانډریل میمبرین هغه سیل میمبرین کې خبره وه د دې نه علاوه رایبوسوم به پکې کم قسم وي 70S پکې دا 70S به څه نه جوړ شي د 50S او د 30 د دې اس څه مطلب دی سویډبرګ یونټ سویډبرګ په خپل یو ساینټیسټ او فرست ټایم دا ډسکور کړی یا بیان کړی وي د دې نه علاوه نیوکلیر میټیریل آیا یوکریاټیک او پروکریاټیک نیوکلیر میټیریل به یو شانتي او که نه وي نه وي ځکه چې په هغې کې به میمبرین مطلب ډبل میمبرین په دې کې میمبرین نه وي په دې کې چې نیوکلیر میټیریل په کوم ریجن کې موجود ده په څه لیکي نیوکلیوئیډ ټیک ده او چې کوم کروموسوم پکې موجود دی دا به ته به څه وایو سنګل کروموسومل ډي ان اے سنګل کروموسومل ډي ان اے ډي ان اے هم ویلی شو کروموسوم ورته ویلی شي ټیک ده او د بیکټیریا ته مونږ هیفلاید ارګانیزم ځکه وایي چې په دې کې یو کروموسوم موجود دی هیفلاید ارګانیزم ښه نیکسټ پلازمیډ ولو پلازمیډ ته مونږ ویکټر ولې وایو ځکه چې د کریکټر د ټرانسفر کولو دپاره استعمالیږي د یو ارګانیزم نه چې کله بل ارګانیزم موږ کریکټر ټرانسفر کوو نو په هغې کې مونږ ایز ا ویکټر پلازمیډ یوز کوو لکه مثال کې طور پر زه یم چې انسان دی د ده نه زه جینس ټرانسفر کوم بل ارګانیزم ته نو زه به داسې چلو کوم چې پلازمیډ به راواخلم ټیک شو لکه انسان مثال مه اخلئ زه یو ټماټر دی چې د هغې ښه ویرایټي ده ټیک ده ښه ویرایټي ده غټه دانې ده د دغې کومه دانه چې دا غټۍ مطلب دغه کرکټر به مونږ راواخلو د پلازمیډ سره به اټیچ کړو او د پلازمیډ به انزرټ کړو مونږ بل ټماټر هلته کې به کرکټر ټرانسفر شي نو دا پلازمیډ زنګ سره ایز ا ویکټر استعمالېږي ټیک ده ایکسټرا کروموسومل ډي ان اے ورته مونږ ویلی شو دا ډبل سټرینډ ده یو دوه ډبل سټرینډ ایکسټرا کروموسومل ډي ان اے هلته کې دا سنګل سټرینډ دا ډبل سټرینډ
یو خبره یاد ساتئ په دې کې دوه سټرینډونه دي په دې کې یو سټرینډ دی او د جینټکس انجینرینګ کې ډېر غټ اهم رول کردار لري ٹھیک شو امید دی چې تاسو په دې ټاپک پوه شوي د نیکسټ ویډیو پورې د الله په امان